भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ संघमित्र संघोरुण संघ भवतर्जमा संघ इन्द्र बृहस्पतिः संघ विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गयस्तश्रुवागं सस्तनूभिः वसेमो देवहितं जदायु। स्वस्ति न इन्द्रो विद्वस्वः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवादारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधिर्ना सन्तशोधि मधुरक्त मोदशोषि मधुमा पार्थिवं रजः मधुदौरास्तुना पीता मधुमन्न वनस्पति मधुमां हस्तशोचा माधिर्गवं भवन्तु न। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अभयन्तु ममाङ्गानि वक्त्रनश्चक्षुश्रोत्रमथ बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मा ब्रह्म निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरोधेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। আচ্ছা গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় চলছিল তো না? গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় বোধহয় 20 অবধি হয়েছিল নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ ॐ पार्थाय प्रतिपदितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितं पुराणो मुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशोऽध्यायिनीम् अम्ब त्वां दधामि भगवद्गीते भगवते श्रीं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
গীতা সাংখ্যযোগ 21 নম্বর শ্লোক। শ্রী ভগবান উবাচ বেদা বিনাশীনং নিত্যং জয়েনং অজং অব্যয়ং কথং সা পুরুষো পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তিকং वाशंसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा दन्नानि संजाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शशयति मारुतः अच्छेद्यम् आदाज्यम् अयम् अक्लेद्यवासस्य एव च नित्यो सर्वगतो स्थाणुर चालोऽयं सनातनः अभक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशचितुमहर्षि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वामन्नसेवितं तथापि तं महाबाहो नैनं शचितुमहर्षि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थेन तं शचितुमहर्षि अभक्त्वादीनि भूतानि भक्तो मद्दानि एवं तत्रो पापरिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेव आश्चर्यवत् चैनं न शृणोति श्रुतं वेदं वेदनं चैव मनसि देहि नित्यम् अबद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातं शचितुमहर्षि सधर्मं कोऽपि चापेक्ष नापि कम्पितुमहर्षि धर्मास्ति युक्ताक्षेयं न क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया तपःपन्नं सर्वदारम् अभावितं सुखिनो क्षत्रिया पार्थ प्रदन्ते युद्धं विद्विषम् अथ चेत्तं इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततो सधर्मं कीर्तिं च वित्तं पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ते ते यं सम्भावितस्य सा कीर्तिः मनो नादोति दृश्यते भयाद्रवणात् करोतं वंशं वेदं महारथाः येषां च तं बहुमतं भूत्वा तस्य श्रीराघवम् अवाच्यपादं च वरिष्यन्ते तवाहिताः चिन्तन्तस्तव समोदं ततो सुखोदरं योगिम् अथवा प्राप्स्यसि स्वर्गं हित्वा वाक्पत्रसेवयि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लवराभं जयाजयो तदयुद्धाय दुर्जस्य दैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सङ्खे बुद्धिर्योगे दिवांसिनो बुद्ध्या युक्तो दया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि देहान्ति प्रमो नास्ति त्वत्तवायो न विद्यते सर्वमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गोविन्दाय नमो नमः।
सर्वविद्या स्वरूपान्तं शारदं प्रणमाम्यहम्। नमः श्री ज्योतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রী মা এবং স্বামীজি মহারাজের রাতুল চরণে আমার আভূমি প্রণাম জানাচ্ছি। আমরা যেখানে উপবিষ্ট আছি শ্রী শ্রী চামুন্ডা মায়ের মন্দিরে, আমাদের ডানকুনির অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রী শ্রী চামুন্ডা মায়ের রাতুল চরণে আভূমি প্রণাম জানাচ্ছি। আপনারা যারা নাট মন্দিরে উপস্থিত আছেন তাদের সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাচ্ছি। আজকে একটা বিশেষ দিন, যেটা সাধারণভাবে আমরা বলি যে মানুষের জন্মদিন, মানুষের মৃত্যুদিন, কিন্তু বিশেষ আধিকারিক পুরুষ যারা জগতের কল্যাণের জন্য জীবন ধারণ করেন, জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাদের কোনো জন্ম বা মৃত্যু এসব সাধারণ মানুষের মতো তাদের নেই। তারা অবতরণ করেন তাদের বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে, আবার তারা তিরোধান করেন, মহাসমাধি যোগে লীন হয়ে যান, সময় হলে তাদের কাজ শেষ হলে। আজকে সেই বিশেষ দিন, যে দিনে স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধি যোগে চলে গিয়েছিলেন। এই দিনটাতে চলে গিয়েছিলেন মানে তার এই নর শরীর, এই যুগে প্রয়োজনে যে শরীর তাকে ধারণ করতে হয়েছিল সেই শরীরটা চলে গিয়েছিল। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ নিজের মুখে বলে গেছেন যে তার প্রিয় গুরু ভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজকে বলে গেছেন যে হরি ভাই, ১৫০০ বছরের খোরাক দিয়ে গেলাম, অর্থাৎ এই ১৫০০ বছর ধরে এই ভাব, শ্রী শ্রী ঠাকুর মায়া স্বামীজির ভাব জগতের কল্যাণের কাজে নিয়ত প্রবাহিত হবেই হবে। স্বামীজি যা যা কথা বলে গেছেন, সমস্ত কথা আজকে ধীরে ধীরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটার পর একটা রূপ পরিগ্রহণ করছে, সত্যে পরিণত হচ্ছে। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজকে ডেকে একদিন বললেন, বেলুড় মঠের মেন গেট থেকে বেরিয়ে বললেন, বাঁদিকে হাত দিয়ে বললেন, দেখ এদিকে একটা বড় ইউনিভার্সিটি করতে হবে এবং আগামী দিনে এই জায়গাটা একটা বড় ইউনিভার্সিটি হবে যেখানে ভারতীয় শাস্ত্রের সনাতন ধর্মের চর্চা হবে। আজকে সেই সত্যতা আমরা নিজের চোখে পরীক্ষা করে দেখছি যে সেই প্রফেট স্বামী বিবেকানন্দ ঋষি বাক্য কখনো মিথ্যা হয় না, সেই সত্যতা আজকে আমরা পরখ করে দেখছি। স্বামী বিবেকানন্দ কে ছিলেন, কেনই বা তার আগমন হলো, আর তিনি কি দিয়ে গেলেন, এই তিনটে বিষয়ে যদি আমরা প্রতিনিয়ত একটু একটু করে জানার চেষ্টা করি তাহলে যে কোনো মানুষের জীবন বদলাতে বাধ্য। আর আমরা ওপর ওপর ভাষা ভাষা, মোবাইল ফোন, খবরের কাগজ, চায়ের দোকানের গল্প, এসব থেকে আমরা বিবেকানন্দকে জানতে চাই, কিন্তু বিবেকানন্দকে ওইভাবে জানা যাবে না। বিবেকানন্দকে জানতে গেলে দৈনন্দিন জীবনে স্বামীজিকে আনতে হবে, অন্তত এক পাতা দু পাতা স্বামীজি সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে হবে, জানতে হবে। 1863 সালের 12ই জানুয়ারি কলকাতার
বুকে সিমলে যে অঞ্চল, সেই সিমলে অঞ্চলে সেদিন ছিল মকর সংক্রান্তির দিন। ভোর রাত্রি থেকে শাঁখ বাজছে বাড়িতে বাড়িতে। সেই সময় এই নরেন্দ্রনাথ, আগামী দিনের স্বামী বিবেকানন্দ, সেদিন ভূমিষ্ঠ হচ্ছে বলে ওই ভোরবেলা। সেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার 1 বছর তারও অধিক কিছু সময় আগে তার মা ভুবনেশ্বরী দেবী, স্বামীজি যখন তাদের পরিবারে এলেন, তার কিছুকাল আগে তার 3 দিদি এসছেন, কিন্তু একটিও ছেলে নেই বলে পুত্র সন্তান হয়নি। ভুবনেশ্বরী দেবী খুব আত্মের ছিল, বুঝতে পারছেন আপনারা? ভুবনেশ্বরী দেবী খুব আত্মের ছিল যে একটা পুত্র সন্তান তার হলো না। আর তখনকার দিনে একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার তার বাবা, এবং তাদের এতই বৈভব এবং এতই প্রাচুর্যতা যে প্রতিদিন 50টা করে পান করতো বাড়িতে, এবং যারাই আসতো এই দুঃখী গরিব লোক, বড় লোক, যেভাবে যা আসতো সেই তার বাড়িতে ছোটবেলা খাওয়া তাদের বরাদ্দ ছিল। এইরকম একটা বর্ধিষ্ণু পরিবার। তার মা ভুবনেশ্বরী দেবী অত্যন্ত একজন শুদ্ধ পবিত্র একজন নারী। তিনি এই গীতা, এই রামায়ণ, মহাভারত সব তার কণ্ঠস্থ। তো সেই রকম একজন মহিষী নারী, এই তার ইচ্ছা ছিল, কামনা। সে তখন করল কি, ওই বারাণসীতে তাদের একজন আত্মীয় ছিল, সেই আত্মীয়কে বলল যে তুমি এই আমার যে মনোবাসনা, এই মনোবাসনা ওই বীরেশ্বর শিবের কাছে তুমি প্রতিদিন, ওই মহিলা প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করে ওই বীরেশ্বর শিবের মাথায় জল ঢালতে যেত, কাঁদিতে। তো সেই মহিলা ভুবনেশ্বরী দেবী বলেছিলেন যে তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করো, যাতে ওই বীরেশ্বরের মতো একটা সন্তান আমার লাভ হয়। তো সেই মহিলা 1 বছর ধরে ওই বীরেশ্বর শিবের কাছে প্রার্থনা জানালো, বিশেষ দিনে পুজো দিল। তারপরে এই নরেন্দ্রনাথ বীরেশ্বর, স্বয়ং কাশীর শিব, সেই বীরেশ্বর এই সিমলে অঞ্চলে কলকাতার বুকে নরেন্দ্রনাথ রূপে এই জন্মগ্রহণ করলেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর যেদিন নরেনের জন্ম হবে তার আগের দিন রাত্রিরে শ্রী শ্রী ঠাকুর মাঝরাত্রির কিছু আগে বলছেন, দেখতে পাচ্ছেন যে একটা আলোর রেখা পশ্চিম আকাশ থেকে ওই পূর্ব আকাশের দিকে মিলিয়ে গেল। অর্থাৎ ওই বারাণসীর দিক থেকে একটা আলোর রেখা এসে কলকাতা অঞ্চলে মিলিয়ে গেল। তো ঠাকুর বলে ওই ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন যে ওই এলো, ওইটার আগমন। আর কিভাবে ঠাকুর যখন আসছেন, তার যখন আবির্ভাব হবে, অবতরণ করবেন, এই যুগের অবতার, ঠাকুরের আগমনের আগে ঠাকুর অখণ্ডের ঘর থেকে এই নরেন সপ্তঋষি, এক ঋষি সেইখানে ধ্যানস্থ তারা ছিলেন, সেই অখণ্ডের ঘর ছাড়িয়ে গিয়ে ঠাকুর সেই তার ধ্যান ভঙ্গ করেছিলেন, এবং নরেন চোখ বুঝেই সম্মতি জানিয়েছিল। ঠাকুর বলেছিল যে আমি যাচ্ছি, তোমাকেও আসতে হবে। এই হচ্ছে এই নরেনের স্বরূপ।
নরেন্দ্রনাথ দত্ত রক্তমাংসের শরীরে আমরা যাকে দেখলাম, তিনি আসলে হচ্ছেন শিবের একজন প্রতিনিধি বা স্বয়ং শিব। বা একদিন যখন দার্জিলিং এতে মায়াবতীর ওই অঞ্চলে আলমোড়া থেকে স্বামীজি প্রতিদিন সকালবেলা ওই পাহাড়ে হাঁটতে বেরোতেন। তো হাঁটছেন একা, হাতে একটা খালি লাঠি আছে, হাঁটতে হেঁটে চলেছে। আর একটি মানুষ ওই জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে প্রতিদিন ওই গ্রামে ফিরত। তো সেই ব্যক্তি দেখছে যে একটা মানুষ সামনে যাচ্ছে, সে কিছুতেই ভাবতে পারছে না যে একটা মানুষ। সে পেছন থেকে দেখছে একজন শিব, স্বয়ং শিব হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। সেই বর্ণনা পরবর্তীকালে আমরা পাই। এই হচ্ছে স্বামীজির স্বরূপ। স্বামীজি, এবারে আসছি যে স্বামীজি আগমন তার কেন, কিসের জন্য আগমন। স্বামীজির আগমন ছিল এই নতুন ভারতবর্ষকে পুনরায় আবিষ্কার করা। অর্থাৎ ভারতবর্ষ এমন একটা অবস্থায় চলে গেছিল, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে মোগল সম্রাটরা যখন তুলে দিল, তখন এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে পরিচালিত করতে আরম্ভ করলো এবং পরিচালনার নামে তারা ভারতবর্ষকে শোষণ করতে আরম্ভ করলো এবং ভারতবর্ষ থেকে ধন সম্পদ লুট করে তারা তাদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেই হিসাবও আমরা পেয়েছি। কোটি কোটি টাকা ধন সম্পদ তারা লুট করেছিল এবং যার পরিণতি স্বরূপ এই আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ তখন ভারতবাসীর পেছন ছাড়লো না। ভারতবাসী নিদারুণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে পতিত হলো। বারবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, ফসল ঠিক মতো ফলন হলো না রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে, এবং দুর্ভিক্ষ এমন ভাবে ভারতবর্ষে দিকে দিকে শুরু হলো। পূর্ণিয়া জেলা থেকে প্রথম শুরু, মহারাষ্ট্রে শেষ, সারা ভারতবর্ষ তখন দুর্ভিক্ষের একেবারে সেই বদ্ধভূমিতে পরিণত হলো। সেই দুর্ভিক্ষের কারণে ভারতবর্ষী যে ধন সম্পদ, ভারতবর্ষের যে প্রাকৃতিক সম্পদ সমস্ত লুট হয়ে গেল তো বটেই, এবং ভারতবর্ষী দিনে দিনে দারিদ্রতার চরম শিখরে পৌঁছে গেল। সেই কারণে ভারত শ্রী ঠাকুর যখন 1836 খ্রিস্টাব্দে কামারপুকুরের রজ গায়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে স্বয়ং ভগবান অবতরণ করলেন, তারও সেই উদ্দেশ্য এক ছিল এই ভারতবর্ষের কি করে আবার জাগরণ হয়। তাই স্বামীজির কথা, স্বামীজির বাণীতে আছে যে এই নতুন ভারতবর্ষ বেরোবে চাষার কুটির থেকে, ভুনাওয়ালার আগুনের পাশ থেকে, এবং এই মুচি ব্যথর যারা তথাকথিত যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, যাদেরকে সমাজ অবহেলা করে আজও করছে, সেই অবহেলিত মানুষের কাছ থেকে এই নতুন ভারতবর্ষ উঠে আসবে। যে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি, যে সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে স্বামীজি চিকাগো ধর্মসভায় গিয়েছিলেন, এবং সেই চিকাগো ধর্মসভায় যাওয়ার পেছনে স্বামীজি বলেছিলেন আমার একটাই উদ্দেশ্য, যে ভারতবর্ষকে কি করে আবার স্বমহিমায় ফিরিয়ে দেওয়া যায়। এবং ভারতবর্ষ আজকে এই দারিদ্রতার চরম শিখরে অবস্থান করছে। এই ভারতবর্ষকে যদি রক্ষা করতে হয়, আবার তুলতে হয়, তাহলে অর্থ দরকার। সেই অর্থ ভারতবর্ষের নেই। এই অর্থ মূলত সংগ্রহ করার জন্য সেই দিন ওই আমেরিকার যে ধর্মসভা, যেটা মেলা বসেছিল, সেই চিকাগো ধর্মসভার আগে ওই কলম্বাসের যে 400 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমেরিকায় একটা মহা ধর্মসভা, বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন শুরু হয়েছিল। এবং এই 400 বছরের বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনকে আমেরিকার স্বাধীনতা হিসেবে দেখা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে স্বামীজি গিয়েছিলেন ওইখানে। আবার এই স্বামী বিবেকানন্দ ওই 400 বছর যে আমেরিকার স্বাধীনতার বর্ষপূর্তি, সেই আমরা এই 2রা জুলাই এই দিনটাই হচ্ছে সেই আমেরিকার ওই স্বাধীনতা দিবস।
এই দুটোর সঙ্গে এক আমরা দেখতে পাই যে স্বামীজি প্রথম উত্থান হচ্ছে ওই আমেরিকার বুক থেকে, সারা ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠা করছেন সেই চিকাগো ধর্মসভায়, সিস্টার্স এন্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা, এইটা বলে, যেটা বলে যে 3 মিনিট 5 মিনিট, কেউ বলে 3 মিনিট, কেউ বলে 5 মিনিট, এত করতালি করেছিল জনতা যে সেইটা কানে তালা লেগে যাবার মতো। তো যাই হোক, এই শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে সেদিন স্বামীজি ভারতবর্ষের এই সনাতন ধর্মকে তুলে ধরলেন এবং 1 নম্বর বক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বিশ্বের বুকে, এবং বলেছিলেন যে গোটা পৃথিবীটাকে আমি নাড়িয়ে দিতে পারি এক নিমেষে, এবং সেটা দিয়েও গেছিলেন। পৃথিবীটাকে এক হাতে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। সমগ্র পৃথিবী সেই স্বামীজির দিকে তাকিয়ে বসেছিল যে কখন কি বলে। তারপর থেকে আমরা জানি সেই স্বামীজি আমেরিকার বুকে একটা বক্তৃতা কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হলো, এবং তারপরে তাকেও ছেড়ে দিল, দিয়ে স্বামীজি একের পর ওই ইউরোপ, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান সমস্ত জায়গায় এবং নিউ ইয়র্কে তিনি বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলেন। আজকে তো আমরা পাই সমস্ত জায়গায় এই বেদান্ত সোসাইটি সেন্টার, কিন্তু প্রথম বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন হলো ওই নিউ ইয়র্কে। এইখান থেকে স্বামীজি যখন স্বামীজি দেখলেন যে ঠাকুরের যখন শরীর চলে যাবে, লীলা সংবরণ করবে ঠাকুর, সেই সময় ঠাকুরও এসেছিলেন এই ভারতবর্ষের জাগরণের জন্য, এবং নরেন তার প্রিয় শিষ্য নরেনকে এই বিষয়ে তিনি বুদ্ধদার পক্ষে এই শিক্ষা দিয়ে গেছিলেন যে আগামী দিনে তোকে কি করতে হবে। স্বামীজিকে যখন বলছেন যে তুই কি চাস কাশীপুর উদ্যান বাটিতে লীলা সংবরণের কিছুদিন আগে, তখন স্বামীজি বলছে আমি চাই সমাধিতে বুঁদ হয়ে থাকতে, এবং মাঝে মাঝে বুঁদ খান হলে কিছু ফলমূল খাবো, আবার সমাধিতেই ফিরে যাবো। ঠাকুর তখন তাকে তিরস্কার করলেন, বললেন ছি নরেন, তোর মতো এত বড় আঘাত, আর তুই কিনা নিজের মুক্তি চাইছিস, তুই এত বড় স্বার্থপর, এত স্বার্থ চিন্তা করিস, তুই কিনা বটবৃক্ষের মতো হবি, তোর তলায় এসে তাপিত পীড়িত মানুষ শান্তি পাবে, প্রাণ জোড়াবে, আর তুই নিজের মুক্তির কথা চিন্তা করছিস। সেই দিন স্বামীজি অধোবদনে ঠাকুরের কাছে দাঁড়িয়েছিল। এই তিরস্কার শোনার পর স্বামীজিকে ঠাকুর বলেছিল তোর ওই সমাধির ঘর চাবি দেয়া রইল, যখন মার কাজ শেষ হবে তখন এই চাবি আবার খুলে দেব। তো ঠাকুর বলেছিল তোকে মার কাজ করতে হবে, আর নরেন বলেছিল আমি পারবো না, ঠাকুর বলেছিল তোর ঘর করবে। এই কি কাজ, সেইটা এবার আরেকটু পেছনে আসতে হবে। স্বামীজি যখন 1881 সালে যখন ঠাকুরের সংস্পর্শে এলেন, ঠাকুর এসেছিলেন সিমলের অঞ্চলে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে, তার প্রিয় ভক্ত, সেই সুরেনের বাড়িতে ঠাকুর এসেছিলেন, এবং ঠাকুর যেখানেই যেতেন সেখানেই গানের আসর বসত। এই গান গাওয়ার লোক সেদিন ছিল না, তখন সুরেন মিত্রের ওই পাশেই থাকে নরেন বিয়ে, তাকে ডেকে আনলো যে নরেন একবার চলো, এই ঠাকুর এসছে, তুমি দুটো গান শোনাবে। সেদিন গান গেয়েছিল যাবে কি যে দিনও আমার বিফলে চলিয়ে। ঠাকুর মুক্ত হয়ে গেছিলেন। এই প্রথম সাক্ষাৎ। তারপরে তার চুন্নি ধরে আদর করে বলেছিলেন একবার আমার কাছে যেও, দক্ষিণেশ্বরে যেও। তো সেই ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে নরেন 1881 সালে এলেন, একটা বছর পর, কারণ তার সেই সময় এফএ পরীক্ষা চলছে, স্কটিশ চার্চ কলেজের স্টুডেন্ট, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে নরেন যখন ভর্তি হয়, তখন ভর্তি হওয়ার পরেই নরেনের একটা অসম্ভব দুরারোগ্য একটা ব্যাধি এসে উপস্থিত হয় শরীরে, এবং নিয়ম ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়ার পর যদি 3 মাসের মধ্যে অ্যাডমিট না হয় তাহলে সেটা ক্যান্সেল হয়ে যায়, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে নরেনের পড়া হয়নি, তাই জন্য আবার স্কটিশ চার্চেই তাকে ভর্তি হতে হয়। এই স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকেই তিনি এফএ পাস করেন। এরপরে আমরা 1881 যখন নরেনের সঙ্গে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে সাক্ষাৎ হচ্ছে, তখন বলছে একটা গান গা, তখন সেই গানটা শোনাচ্ছে মন চলো নিজ নিকেতনে। এই দ্বিতীয় গান নরেনের ঠাকুরকে শোনানো।
এই দিনে ঠাকুর নরেনকে দেখা মাত্র পশ্চিমের দরজা দিয়ে যখন নরেন ঢুকছে, তখন দেখছে চুলগুলো উস্কো ফুস্কো, পোশাকের কোনো পারিপাট্য নেই, ধুতি হাত ময়লা, গায়ের জামাটা হাত ময়লা, চোখগুলো বড় বড়, বিস্ফারিত নয়ন। ঠাকুর দেখে কিছুটা চিনতে পারছে, আন্দাজ করতে পারছে। তারপরে যখন ঠাকুরের কাছে এলো, তখন চিনতে পারলো ঠাকুর। খপ করে হাতটা ধরলো, ধরে ওই রানী রাসমণির যে মন্দির এখন উত্তরের বারান্দা যেটাকে বলা হয়, ওই উত্তরের বারান্দায় স্বামীজির হাতটা খপ করে ধরে নিয়ে ঠাকুর সেইখানে গেল। গিয়ে ঠাকুর হাঁটু গেড়ে, ভাবুন স্বয়ং ভগবান অবতার বরিষ্ঠ নরেনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলছে, জানি প্রভু জানি তুমি সেই নারায়ণ, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুঃখ দূর করার জন্য আবার তুমি এসেছো। ঠাকুর চিনতে পেরেছিলেন এবং কি খাওয়াবেন ঠিক করতে পারছেন না। তার ওই র্যাকে কুলুঙ্গিতে গিয়ে দেখছেন যে খালি শিশিতে মিচড়ি আছে আর ওই প্রসাদী বাতাসা আছে, সেইগুলো নিয়ে গিয়ে নরেনের মুখে দিয়ে খাওয়াচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, নরেন বলছে, আপনি এটা কি করছেন? আমার বন্ধু বান্ধব আছে। নরেন সেদিন দুজন তিনজন বন্ধু নিয়ে গিয়েছিল। বললো আমরা আমাকে হাতে দিন, আমরা ভাগ করে খাবো। বলে না, ওদের জন্য আলাদা আছে, তুমি আমার হাতে খাও। এই ভালোবাসা শুরু হচ্ছে। ঠাকুর নরেনকে দেখা মাত্রই ওই ন এই বলেই সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন, একটা সময় ছিল। এবং ঠাকুর নিজের মুখে বলেছে যে তুই আর আমি কি আলাদা, মানে তুই আর আমি কি আলাদা, একই মুখে। ঠাকুর তামাক খান রাত্রিবেলা, সেদিন নরেনকে বলছে খানা, তখন নরেন খেতে চাইছে না, বলছে না এটা আপনি খান। বলছে তুই আর আমি কি আলাদা। তাহলে ঠাকুরও প্রমাণ করে দিয়ে গেছিলেন যে নরেন হচ্ছে শিবের অংশ, শিবের অবতার, আর অবতার পরিষ্কার স্বয়ং ভগবান। নরেন তার একটা চিঠিতে বলেছিলেন, শুধু ভগবান করলে ভুল হয়ে যাবে, ভগবানের বাবা। তো আরো আমরা দেখবো ভগবানের বাবা কেন, সেটাও আমরা পরবর্তীকালে জানতে পারবো। এই হচ্ছে এই দুজনের সম্পর্ক শুরু হলো। এরপরে ধীরে ধীরে নরেনকে আস্তে 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 নিয়ে যাচ্ছেন। এবং একটা 1882 সালের মাঝামাঝি একটা ঘটনা একদিন ঘটে গেল। সেই দিন ঠাকুর পরিষ্কার করলেন যে তোকে কি করতে হবে, তোর কি কাজ। যেটা আমি প্রথমে তিনটে বিষয় দিয়েছিলাম, একটা হচ্ছে নরেন্দ্রনাথ কে, একটা হচ্ছে কেন তার আগমন, আর তার কি কাজ। এই কাজের ব্যাপারে এবার আসছে ঠাকুর, তাকে দেখাচ্ছে। সেদিনকে ওই বৈষ্ণবদের প্রসঙ্গ হচ্ছিল দক্ষিণেশ্বরের ঘরে, নামের রুচি, বৈষ্ণব পূজন, আর নামের রুচি, বৈষ্ণব পূজন, আর বৈষ্ণব নামের রুচি, বৈষ্ণব পূজন, আর একটা কি জানো, বলে যাচ্ছে নামের রুচি, বৈষ্ণব পূজন, আর যাই হোক এরপর জীবে সেবা, মানে বৈষ্ণব সেবা। তো সেই দিন ওই ঠাকুর এটা বলছে যে জীবে দয়া। বৈষ্ণবদের চৈতন্য চরিতামৃতে আছে যে চৈতন্য মহাপ্রভু তিনটে জিনিস দিয়ে গেছে বৈষ্ণবদের অবশ্য পালনীয়। একটা হচ্ছে নামের রুচি, মানে নামের রুচি মানে নাম নামী অভেদ, যার নাম আর যে যার নাম পড়ছি দুজন এক, এই নাম নামী অভেদ জেনে তুমি তার নাম করো সদা সর্বদা, নামের রুচি। দ্বিতীয় হচ্ছে বৈষ্ণব সেবন, বৈষ্ণব পূজন, মানে সমস্ত বৈষ্ণবই হচ্ছে সেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ। সেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ জেনে সেই বৈষ্ণবদের পূজা করা তোমার কর্তব্য। আর তৃতীয়, যখন ঠাকুর বলছে জীবে দয়া, তখন বলছে ঠাকুর অর্ধবাদ্য দশায় চলে গেছে, বলছে জীবে দয়া, জীবে দয়া তুই করার কে শালা, তুই কীটাণু কি, তুই দয়া করার কে। ঠাকুর অর্ধবাদ্য দশায় মানে সমাধি আগে স্টেজে বলছে, আমরা তো এগুলো বুঝতে পারবো না, এ তো উচ্চকোটির ব্যাপার। এই চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় যে জিনিস একেবারে বাস্তব, একেবারে সত্য, তার পরবর্তী যে অবতার এলেন তিনি তাকে আর একটা রূপ দিচ্ছেন।
বলছেন জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা। শুধু সেবা নয়, শিব জ্ঞানে জীব সেবা। স্বামীজি পরবর্তীকালে বললেন, তোমরা যেটাকে সেবা বলো, আমি সেটাকে পূজা বলি। সেবা কথাটা আমার কাছে অনেক ছোট, তাই স্বামীজি এই সেবাকে পূজায় পরিণত করেছিলেন। কি করে? স্বামীজি বলতেন যে তোমরা যাকে মানুষ দেখো, আমি তাকে দেবতা দেখি। স্বামীজি আমাদের দেখতে পেতেন না এই মানুষ হিসেবে, দেখতেন না চলমান দেবতা হিসেবে স্বামীজি দেখতেন। এই ছিল তার দৃষ্টিভঙ্গি। তারপরে ওই সেই দিন স্বামীজি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, সভা ভঙ্গ হলো। স্বামীজি তার কয়েকজন গুরু ভাইকে নিয়ে বললেন যে আজকে একটা নতুন আলোক পেলাম, যদি ভগবান দিন দেন তাহলে এটা করে দেখাবো। কি না? এই শিব জ্ঞানে জীব সেবা। এইটাই হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের মোটো, শিব জ্ঞানে জীব সেবা। স্বামীজি যেদিন বললো মার কাজ যতক্ষণ না শেষ হবে ততক্ষণ তোর মুক্তি নেই, সমাধির ঘরে চাবি দিয়ে দিলাম। স্বামীজি এই চিন্তায় বিভোর হয়ে গেলেন। ঠাকুরের শরীর চলে গেল, তার আগে তার বাবার শরীর চলে গেছে, অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়েছে। আত্মীয় স্বজন সমস্ত তাদের নিজেদের নামে করে নিতে চাইছে, এবং স্বামীজির যে বাড়িতে 50 জনের পাত পড়তো, সেই বাড়িতে ইদানিং রান্না বন্ধ হয়ে গেছে। ও উনুনে আগুন দেওয়া হয় না, হাঁড়ি চড়ে না, এইরকম কন্ডিশন। স্বামীজি দিনের পর দিন না খেয়ে বাড়িতে এসছে। মাকে জিজ্ঞেস করছে, মা তোমার খাওয়া হয়েছে? বলছে না, আজকে রান্না হয়নি। হাঁড়িটা খুলে দেখছে ভাত নেই। স্বামীজি মাকে বলছে, মা আজকে আমার একদম খিদে নেই। কেন না? আমার বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল। দিনের পর দিন এই কথা বলে গেছে। এবং একদিন সকালবেলা স্বামীজি যখন ওঠে ঘুম থেকে, বিছনা থেকে, তখন প্রতিদিন তার এই অভ্যাস শিব শিব বলা। একদিন এরকম শিব শিব বলছে, পাশের ঘর থেকে ভুবনেশ্বরী দেবী ছুটে এসে বলছে, দূর ছোড়া, শিব তোর কি উপকার করলো? আর তুই সবসময় শিব শিব করিস। ছোটবেলায় বলেছিল যে শিবের কাছে, তা বীরেশ্বর শিবের কাছে একজন তার মতো সন্তান চাইলাম, আর সে কিনা আমাকে একটা ভূত পাঠিয়ে দিল। স্বামীজিকে কিছুতেই তার দুই দিদি এবং তাদের বাড়ির পরিচারিকা ছোটাছুটি করতো, স্বামীজিকে ওই ছোটবেলায় ধরতে পারতো না, এত বদমাইশি করতো। এবং যেদিন ধরতে যেত তখন এই নোংরা ফেলার গাদায় গিয়ে বসে থাকতো, যাতে করে ওরা আর ওইখানে না ঢোকে। এরকম বুদ্ধিমান। তারপরে তাকে কি করে ঠান্ডা করতো? তাকে ওই মাথায় জল যখন শীত শীত করে ঢেলে দেওয়া হতো, তখন স্বামীজি ঠান্ডা হয়ে যেত। তো এখান থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি স্বয়ং শিব। যাই হোক, এইবার এই স্বামীজির কাজটা হচ্ছে কি, যে এই ভারতবর্ষকে জাগাতে হবে। স্বামীজি যখন দেখলো, প্রথমে 1886 ঠাকুরের শরীর চলে গেল, গুরু ভাইরা সব ছিটকে গেল, যে যেদিকে পারলো তীর্থে চলে গেল, এদিক ওদিক চলে গেল, কয়েকজন বাড়িতে আবার ফিরে গেল, পড়াশোনা করতে আরম্ভ করলো। স্বামীজি তো চিন্তায় পড়ে গেল, কি করা যায়। একদিন সুরেন মিত্র বাড়িতে এসে সবে জামা কাপড় ছাড়বে, সেই সময় ঠাকুর স্বয়ং তার ঠাকুর ঘরে যখন ঢুকেছে, তখন দেখছে ঠাকুর স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছে। তখন বলছে, ঠাকুর তুমি? বিশ্বাস করতে পারছে না। তখন ঠাকুর তাকে সব দেখা দিয়ে বলছে যে তুই কি করছিস? এরা সব ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদেরকে একটা থাকার একটা জায়গার ব্যবস্থা কর। তখন ওই সুরের বিন্দু ছুটে চলে যায় নরেনের বাড়িতে। সেদিন নরেন ছিল। নরেনকে গিয়ে বলে, ভাই আজকে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, এরকম ঠাকুর আমাকে দর্শন দিয়ে বলছে একটা একটা ব্যবস্থা করতে। সেই বড়নগর মঠের ওই ভূতের বাড়ি, তখনকার দিনে ওই 6 টাকা ভাড়ায় সেই বড়নগর মঠ বাড়ি তারা ভাড়া নিয়েছিল, এবং সেটা বাসযোগ্য ছিল না। তবে জঙ্গল, সাপখোপের আড্ডা, উই ঢিপি। তো সেই অবস্থায় সেখানে ওই মানকুচুর পাতায় ভাত বেড়ে তারা ওই সবাই একসঙ্গে একটা মানকুচুর পাতাতে ভাত বেড়ে ওই 8 জন 10 জন বসে খেত। একটা নেকটি ছিল, সেই নেকটিটা করে তারা দিন কাটাতো। যখন বাইরে যেত, গঙ্গা স্নানে যেত, একজন করে যেত, ওই একটা ছিল তাদের। অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট।
কিন্তু তাদের মনের মধ্যে আনন্দ সদা সর্বদা বিরাজিত। ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করছে। কালী মহারাজ, স্বামী অবদানন্দ, ওই তাদের বাসন কোসন মাজার একটা দিন ছিল যে সবাই পালা করে মাজবে। অবদানন্দ একদিন ধ্যান করছে, তাকে ডেকে ডেকে পারছে না। কি ভালোবাসা! স্বামীজি ছুটে এলো, এসে বলল, তোরা ওকে কেন বিরক্ত করছিস? ওই ধ্যান করছে কালী, ওকে বলা হতো কালী মহারাজ। তো বললো, কালীকে তোরা কেন বিরক্ত করছিস? ও তো ধ্যান করছে। তোদের কত হোন্ডা আছে, আমাকে দে, আমি বেঁধে দিচ্ছি, ওকে তোরা বিরক্ত করিস না। এইরকম সম্পর্ক ছিল এই দুই ভাইদের মধ্যে। তো যাই হোক, স্বামীজি 1887 1886 একদম 16ই আগস্ট ঠাকুরের শরীর গেল। তারপরে কাশীপুর উদ্ধার পার্টি ছেড়ে দিতে হলো। 1887 প্রথম দিকে এই বাড়ি বরনগর মঠ বাড়ি শুরু হলো, প্রথম মঠ স্থাপিত হলো। তারপরে এখানে সবাই গুরু ভাইরা আবার মিলিত হলো। স্বামীজি 1887 মাঝামাঝি বেরিয়ে পড়লো, পরিব্রাজক জীবন নিয়ে নিল। ভারতবর্ষটাকে ঘুরে দেখতে হবে, মায়ের কাজটা কি বুঝে নিতে হবে। ঠাকুর স্বামীজি বুঝতে পারছিল না যে কিভাবে কোথা থেকে কাজটা শুরু করব। তারপরে ফিরে এলো, অসম্ভব শরীর খারাপ, দার্জিলিং এ চলে গেল ঠান্ডায় শরীর ঠিক করার জন্য। আবার পরিব্রাজক জীবনে আবার যখন যাচ্ছে, তখন মাকে প্রণাম করতে গেছে, গিয়ে প্রণাম করে উঠে বলছে, মা, যদি এবার নিজের চরিত্রটা যদি ঠিক করে ফিরতে পারি, তবেই আমি আবার ফিরবো। মা তখন বলছে, কি বলছো বাবা? তখন বলছে, না মা, যদি ঠাকুরের কাজ করতে পারি তবেই জানবো। কথাটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। তারপরে মা তখন ওই অপর্ণানন্দ মহারাজ ছিলেন, তখন বলছে, বাবা, আমাদের হাতে তোমাকে আমাদের সর্বস্ব দিলাম। এই নরেন হচ্ছে রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের সর্বস্ব। তাই বলছে, তোমার হাতে আমাদের সর্বস্বকে দিলাম, তুমি দেখো যাতে নরেনের কোনো কষ্ট না হয়। এই স্বামীজি পরিব্রাজক জীবনে 1 বছর সারা ভারতবর্ষটাকে দেখলেন, দেখে ফিরে এলেন। ফিরে আসার আগে 1889-90 এর মাঝামাঝি সময় যখন নরেন্দ্রনাথ একদম ভারতের শেষ ভূমিতে পৌঁছলেন, পশ্চিম ভাগের, সেটা হচ্ছে কন্যাকুমারিকা। সেই কন্যাকুমারিকায় পৌঁছিয়ে নরেন ওইখান থেকে একটা দূরে টিলা দেখা যায়। রাত্রির বেলা কোনো মাঝি সেই টিলায় নিয়ে যাবে না, তাছাড়া তারা যে ভাড়া চাইছে স্বামীজির পকেটে নেই। স্বামীজি তখন ওই উত্তাল সমুদ্র, যেখানে কুমির হাঙরের ভয়, সেই উত্তাল সমুদ্র সাঁতার কেটে স্বামীজি ওই টিলায় রাত্রিবেলা পৌঁছলেন। এবং 3 দিন 3 রাত স্বামীজি ওইখানে বসে এই টিলার উপরে বসে ধ্যান করলেন। সেই ধ্যানের বিষয় কি ছিল? ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ। কেবল মাত্র এই ভারতবর্ষের চিন্তা, যে এই আমার দেশ ও মাতৃকাকে কি করে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা যায় এবং ভারতবর্ষের মানুষকে কি করে তার দারিদ্রতা থেকে বের করে আনা যায়, এই ছিল তার চিন্তা। এবং সেদিন স্বামীজি একটা পেয়েছিলেন, একটা ইঙ্গিত, মহামায়ার ইঙ্গিত স্বামীজি সেদিন পেয়েছিলেন। এবং স্বামীজি তার পরবর্তীকালে বলেছিলেন, আই অ্যাম কনডেন্সড ইন্ডিয়া। দেখো আমাকে, দেখো। বিবেকানন্দ মানে ভারতবর্ষ, সেদিন স্বামীজি নিজের মুখে বলেছিলেন। এবং স্বামীজি যখন ফিরে এলেন, ফিরে আসার পর মাদ্রাজের ভক্তরা ওই যখন বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের কথা হলো, তখন শুনলেন যে 1893 চিকাগোয় একটা বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের সভা বসবে এবং সেখানে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন উপলক্ষে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায় থেকে একজন করে প্রতিনিধি যাবে। এবার এই মাদ্রাজের তার প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, সেই আলাসিঙ্গা পেরুমল তার তত্ত্বাবধানে মাদ্রাজি ভক্তরা ঠিক করলো স্বামীজিকে ওখানে পাঠানো হবে। এবং তার তোড়জোড় চলল। আলোয়ারের মহারাজ সমস্ত দায়ভার নিল, চাঁদা তোলা হলো। স্বামীজি প্রথমবার যখন চাঁদা তোলা হলো, স্বামীজি দেখলো ঠাকুরের কাছ থেকে কোনো ইঙ্গিত আসছে না, মায়ের কাছ থেকে কোনো ইঙ্গিত আসছে না। স্বামীজি বলল, এই টাকা তোমরা বিলিয়ে দাও গরিবদের মধ্যে,
আমেরিকা যাওয়া হবে না। কারণ বলেনি। তারপরে একদিন রাত্রিবেলা স্বামীজি শুয়ে আছে, দেখছে যে ঠাকুর মাঝ সমুদ্র দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। তখন স্বামীজি বুঝতে পারলো যে ওই ইঙ্গিত আমি পেলাম, যে স্বামীজি দেখতে পেল ঠাকুর ওই পশ্চিমের ওই সমুদ্রের দিয়ে মাঝ সমুদ্র দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এরপরে স্বামীজি যেই ঠাকুরের ইঙ্গিত পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি মায়ের কাছে চিঠি লিখলেন যে মা, এরকম ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে এই দৃশ্য আমাকে দেখিয়েছে, আপনার কি মত, আমি কি যাব? তখন স্বামীজিকে মা বললেন, চিঠিতে জানালেন যে হ্যাঁ বাবা, অবশ্যই ঠাকুরের কাজ করার জন্য তোমাকে যেতে হবে। তখনকার দিনের এই কালাপানি পেরোনো বলতো যে কালাপানি পেরোলে ম্লেচ্ছ হয়ে যাবে, তার ফলস্বরূপ স্বামীজিকে ভুগতে হয়েছিল। স্বামীজি যখন দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন, ভবতারিণী মায়ের সিঁড়ি পেরোতে দেয়নি। তখনকার দিনের এই পুরোহিত কুল ভবতারিণী মায়ের সিঁড়িতে উঠতে দেয়নি স্বামীজিকে, বলেছিল ম্লেচ্ছ, বলেছিল কায়েতের ছেলে, ওর ওখানে ওঠার অধিকার নেই। এই ঘটনাও আমরা পাই। তো যাই হোক, সেই স্বামীজি যখন মায়ের চিঠি পেলেন, তখন স্বামীজি চিঠিতে লিখলেন যে সেই মায়ের অনুমতি পেলাম, আর হুক করে পগার পার, মানে সেই সীতার তুলনা করছেন, রামচন্দ্রের হনুমানের তুলনা করছেন, ওই জন্য বলেন হুক করে পগার পার। তো যাই হোক, সেইখানে পৌঁছালেন এবং বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের 1 নম্বর বক্তা হলেন। কেন? স্বামীজির এই দারিদ্র দমনের জন্য ভারতবর্ষে, এবং সেখান থেকে বক্তৃতা করে মানে মুখের রক্ত তুলে একবারে এই বক্তৃতায় টাকা সংগ্রহ করে সেই টাকা পাঠিয়ে এই বেলুড় মঠের জমি কেনা এবং রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের স্থাপনা। এরপরে বেলুড় মঠের জমি কেনার পর আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনা হচ্ছে, কলকাতায় যখন প্লেগের এই মহামারী দেখা দিল, এই প্লেগ এমন ভাবে ঘরে ঘরে দেখা দিল যে প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছিল, এবং নিবেদিতাকে স্বামীজি এনেছিলেন। এই নিবেদিতা সেদিন তার নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং মানে সাংঘাতিক রকম ভাবে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে নিবেদিতা সেবা করলেন। আর এই স্বামীজি তখন বলছে যে এই বেলুড় মঠের জমি যদি প্রয়োজন পড়ে বিক্রি করে দেবো এই প্লেগের যারা আক্রান্ত তাদের সেবার জন্য। মা সেই সমাধান করলেন। মা বললেন, সে কি বাবা, তোমার নামেই তো এই জমি কেনা নয়, ওটা তো আমার নামে সব, তুমি কি করে ওটা বিক্রি করবে? আর একটা সামান্য ঘটনাতেই ঠাকুরের কাজ সব শেষ হয়ে যাবে? তারপরে স্বামীজি চুপ করে গেল, আর এই নিয়ে কোনো কথা হয়নি। এই হচ্ছে নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে এবং আমেরিকায় স্বামীজির নিন্দা, স্বামীজিকে মানে টেনে হিচড়ে নামানোর প্রক্রিয়া এই বাঙালি করেছে। সব থেকে অদ্ভুত লাগে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, যিনি তখন ব্রাহ্ম সমাজের একজন নেতা। সেই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ওই ধর্ম সম্মেলনের একজন প্রতিনিধি ছিলেন, এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বামীজির প্রথম দিনের ওই প্রশংসায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কি করে স্বামীজিকে টেনে নামানো যায় নিন্দা অপবাদ দিয়ে সেই চেষ্টা প্রচুর করেছিল, কিন্তু পারেনি। ঠাকুরের শক্তি স্বামীজির পেছনে সব সময় ছিল। তারপরে যে সমস্ত ঘটনা আমরা অনেকেই জানি, এবং স্বামীজি ধীরে ধীরে এই বেলুড় মঠের সূচনা করে দিয়ে গেলেন। কিন্তু বেলুড় মঠের মন্দির স্বামীজি নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। আর যে বেলুড় মঠের আমরা মন্দিরের পেছনে যে দোতলা মন্দির দেখতে পাই, অনেকেই আমরা জানি, ওই দোতলা মন্দিরে স্বামীজি তখন এই বেলুড় মঠের মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। এবং যেদিন এই মহাসমাধি যোগে যেদিন লীন হবে, স্বামীজি আগে থেকেই জানতেন যে যখন অমরনাথ দর্শন করলেন
তখন এই অমরনাথ দর্শনে গিয়ে স্বামীজি সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং যখন ওই উত্থান হয়ে নেমে আসেন তখন নিবেদিতা সঙ্গে ছিল। নিবেদিতা জিজ্ঞেস করেছিল, স্বামীজি আপনি কি শিবের দর্শন পেয়েছেন? বলল হ্যাঁ। বলল আপনি কি বর পেলেন? বলল আমি আজকে একটা দারুণ, আমার সব থেকে আকাঙ্ক্ষিত যে বস্তু সেইটা পেলাম। সেটা কি? বলল ইচ্ছা মৃত্যু বর পেলাম। এই আরেক শিবকে ইচ্ছা মৃত্যু বর দিচ্ছে। এবং স্বামীজি যেদিন এই 4 জুলাই, এই দিনটা একটু আগে বলে দিই, নাহলে আবার সময় শেষ হয়ে যাবে। এই 4 জুলাই স্বামীজি তখন ভীষণ শারীরিক কন্ডিশন, অবস্থা খুব খারাপ, মানে সুগার থেকে আরম্ভ করে কোনো রোগ বাদ নেই, পাটা ফুলে গেছে, একটু হাঁটলে কষ্ট হয়, হাঁপ ধরে। এই স্বামীজি সকালবেলা তাকে চা খেতে মানে বারবার বলতে হতো, জলযোগ খেতে বলতে হতো, খাবার খেতে বলতে হতো। এই স্বামীজি সেদিন ভোরবেলা উঠছে, উঠে স্বামীজি ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে 2 ঘন্টা ধ্যান করছে। ওরে ধ্যান করে উঠে স্বামীজি আবার ঘরে ফিরে এলো, এসে চা খেলো, খেয়ে আবার মন্দিরে গেল। গিয়ে বাবুরাম মহারাজ প্রতিদিন ঠাকুরের পুজো করে, মানে এখনকার এই মন্দির নয় কিন্তু, যে দোতলার মন্দির। তো ঠাকুর যখন এই স্বামীজি যখন মন্দিরে গেল, বাবুরামকে বলল, বাবুরাম আজকে ঠাকুরের পুজো আমি করব। এই 14 জুলাইয়ের ঘটনা বলছি। তা বাবুরাম একটু অবাক হয়ে গেল যে কি ব্যাপার, স্বামীজি তো কোনোদিন পুজো করে না, আর তার পুজো মানে কোনো উপাচার নেই, সমস্ত ফুল বেলপাতা সব এক জায়গায় জড়ো করে ঠাকুরের চরণে দিয়ে দেয়। তো অবাক হয়ে গেল, তখন বললো আচ্ছা ঠিক আছে, কারোর মতো কেউ কোনো কথা বলবে না। তো সে জোগাড়জাতি করে বাবুরামকে বললো তুই পাশে থাক, আমি আজকে ঠাকুরের পুজো করবো। তা ঠাকুরের পুজো সব স্বামীজি করলো, করে বলল যে আমি ঠাকুরের স্বয়ং কক্ষে যাচ্ছি, তুই দরজা জানলাগুলো সব বন্ধ করে দে। স্বামীজি স্বয়ং কক্ষে ঠাকুরের গেল, গিয়ে ধ্যানস্থ হলো। ধ্যান ভাঙলো 2 ঘন্টা পর। 2 ঘন্টা পরে বাবুরাম মহারাজ বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছে স্বামীজি উদ্দান্ত কণ্ঠে গাইছে ওই গানটা, যে কি জানো, কালো রূপে দিগম্বরী হৃদি পদ্ম করে আলোরে শ্যামা মা কি, ওই গানটা স্বামীজি উদ্দান্ত কণ্ঠে গাইছে। সমস্ত গুরু ভাই তখন চারদিক থেকে ছুটে আসছে যে এই স্বামীজি এত জোরে গান গাইছে। তারপরে গানটা গাইতে গাইতে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো, চোখগুলো একদম লাল জবা ফুলের মতো রক্তিম। স্বামীজি হাসতে হাসতে নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে, নেমে এসে তলায় যে আম গাছ তলা, সেই আম গাছের তলায় একটা বেঞ্চ পাতা থাকতো, ওখানে স্বামীজি বসতো। ওই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বেঞ্চে বসলো। তারপরে সবাইকে ডাকলো, ডেকে হাসি ঠাট্টা খোশ গল্প ইয়ার্কি সব হলো। হওয়ার পর হঠাৎ করে শুনলো গঙ্গায় আজকে প্রচুর ইলিশ মাছ উঠেছে নৌকায়। স্বামীজি সঙ্গে সঙ্গে বাবুরামকে আর 2-1 জনকে পাঠিয়ে বললো যা আজকে বেশ করে ইলিশ মাছ কেন, বলে 4-5টা ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে এলো বড় বড়। এবার ইলিশ মাছের স্বামীজির 1 রকম পদ হলে চলবে না, 3 রকম পদ সেদিন রান্না হলো। স্বামীজি বললো আমি রান্না করতে দেয়নি, তো ওরা করেছে। স্বামীজি সে কবজি ডুবিয়ে বললো আজকে 11:30টার মধ্যে প্রসাদ পেতে হবে। কোনোদিন 1টার আগে খায় না যে মানুষটা, সেদিন 11:30টায় প্রসাদ পাচ্ছে। সেই ইলিশ মাছের 3 রকম পদ দিয়ে ভাত খেলো এবং স্বামীজি একা নিজের ঘরে বসে খেত প্রতিদিন। সেদিন বললো আজকে আমি সবার সঙ্গে বসে খাবো। সমস্ত গুরু ভাইকে ডাকা হলো, সবাই এসে একসঙ্গে বসে খোশ গল্প করতে করতে হাসি মজা করতে করতে ভাত খাওয়া হলো। এবং স্বামীজি সামান্য একটু খেত, কিন্তু সেদিন একদম পেট পুরে খেল। খাওয়ার পর স্বামীজি যখন
দুপুরবেলা যখন ঘরে গেল, গিয়ে বিজ্ঞান মহারাজকে বলছে, দেখ পেছন, এই সন্ন্যাসীদের না দুপুরে ঘুমানো উচিত নয়, চল একটু বেরিয়ে আসি, বাবুরামকে ডাক। বলে বাবুরামকে নিয়ে স্বামীজি বেলুর বাজার অব্দি হাঁটতে হাঁটতে গেল, বেড়াতে গেল। যে মানুষটা দু পায়ে বলে তার শ্বাসকষ্ট হয়, হাঁটতে কষ্ট হয়, সেই মানুষটা ওই বেলুর মঠ থেকে বেরিয়ে বেলুর বাজার অব্দি হেঁটে এলো। বেলুর বাজার থেকে হেঁটে হেঁটে আবার ফিরে এলো। ফিরে আসার পর স্বামীজি আবার এসে ওই আম গাছ তলায় বসে সবাইকে নিয়ে হাসি আড্ডা এসব হলো, চা পা খাওয়া হলো। ওই স্বামীজি বললো, তোরা মন্দিরে চলে যা, প্রেয়ার কর, আমি একটু ঘরে যাই। বলে ঘরে গেল। গিয়ে স্বামীজি ওই যে ব্রহ্মচারী যে দেখভাল করতো, আর বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাকে দেখভাল করতো, এই দুজনকে ডাকলো, ডেকে বললো, দেখ আজকে না আমি একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো, তোরা আমাকে কেউ বিরক্ত করবি না, বরং তোরা এক কাজ কর, তোরা আমার ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে দে, দিয়ে দরজার পাশে দুজনে বসে জপ কর। মানে আমার বলতে এখন আছে। তো ওই সেই জপ ওরা করছে আর স্বামীজি শুয়ে আছে। এরপরে স্বামীজি ঘন্টাখানেক পরে স্বামীজি ওই ব্রহ্মচারীকে ডাকলো, বললো একবার আয়। এলো, এসে বললো, আমার হাতটা একটু ধরতো। ডান হাতটা স্বামীজি ধরে থাকলো। তারপরে স্বামীজি বাঁ হাতটা উঠলো, উঠে পড়ে গেল। আর এই হাতটাও ও বুঝতে পারছে যে এই হাতে বল নেই। স্বামীজির এই শরীর ত্যাগ হলো, সেই দিন এই নরশরীর ছেড়ে স্বামীজি চলে গেল। তার কিছুদিন আগে স্বামীজি ইঙ্গিত দিয়ে গেল যে আমার চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তার এক সপ্তাহ আগে নিবেদিতা, অলিগুল আর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এরা এসছে মঠে। স্বামীজি সেদিন বলল, আজকে ভালো করে রান্না করো। এই ভগিনী ক্রিস্টিন ছিল, নিবেদিতা, অলিগুল আর ভগিনী ক্রিস্টিন, এই তিনজনকে বললো ভালো করে খাওয়াতে হবে আজকে। বলে ওদের খাওয়া ব্যবস্থা হলো স্বামীজির ঘরের নিচে, সেখানে খাওয়ানো হলো। স্বামীজির নিচে নেমে এসে খাওয়ার তদারকি করলো ওই শরীর নিয়ে। এবং যখন খাওয়া শেষ হলো, নিবেদিতার হাতে, ক্রিস্টিন, অলিগুলের হাতে ওই এটো হাত ধোয়ার জন্য স্বামীজি জল নিয়ে রেডি ছিল। নিবেদিতা ওই জলে হাত ধুতে পারছে না, বলছে স্বামী, বলতো যে মাস্টার, বলছে আপনি এটা কি করছেন? তো হাত বলছে, তুমি হাতটা আগে ধোও, তারপরে কথা হবে। হাতটা ধোয়ার পর নিবেদিতা বলছে, এই কাজই তো মার্থা আর মেরিকে ভগবান যিশু তার অন্তিম দিনের 7 দিন 8 দিন আগে তার এই হাত ধুইয়ে দিয়েছিল। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এই নিবেদিতা জানতো, এবং সেদিন নিবেদিতা বুঝতে পারলো যে মাই মাস্টার হ্যাজ কাম, সে চলে যাবে। এই নিবেদিতা সেদিন বুঝতে পেরেছিল। তো সেই সকালবেলা যখন এই ঘটনা ঘটলো, এই সকাল থেকে রাত্রির এই ঘটনা হলো, হওয়ার পর তো সবাই ভেঙে পড়লো খুব, যে এরপরে কি হবে। তারপরের দিন সকালবেলা স্বামীজির ওই রকম একদম উজ্জ্বল হাসি মুখ, একবারে নতুন গেরুয়া বসন পরিয়ে তাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে যাওয়া হলো। চিতা ভস্ম কাঠ সাজানো হলো, সেই চিতার উপর স্বামীজিকে শোয়ানো হলো, আগুন দেওয়া হলো। নিবেদিতা গঙ্গার পাড়ে, ওই মায়ের ঘাটে গঙ্গার পাড়ে বসে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে স্বামীজিকে বলছে যে বড় আক্ষেপ রয়ে গেল এই জীবনে, যে আমার মাস্টারের কোন স্মৃতিচিহ্ন আমার কাছে রইল না। তখন দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গেরুয়া কাপড়ের টুকরো, জ্বলন্ত গেরুয়া কাপড়ের টুকরো নিবেদিতার কোলের উপরে এসে পড়ল। তো নিবেদিতা সেদিন আবার বুঝতে পারলো যে স্বামীজি যায়নি। স্বামীজি একটা চিঠিতে লিখলো যে যারা আমার এই চিঠি পড়বে তাদের মধ্যে আমার শক্তি কাজ করবে, এবং তারা
এই দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে নিজেদের জীবন নিয়োজিত করতে বাধ্য হবে। এই শক্তি স্বামীজির এইভাবে আমাদের যোগাচ্ছে। এটা যারা স্বামীজিকে নিয়ে আন্দোলনে এসছে, ঠাকুরের ভাব নিয়ে যারা কাজ করার চেষ্টা করছে, তারা জানে। এবং স্বামীজির জীবদ্দশায় স্বামীজি বলে গিয়েছিল যে আই এম এ ভয়েস উইদাউট এ ফর্ম, যে আমি অশরীরী বাণী, যার কোনো রূপ নেই। যে আমার এই বাণী করবে, যে আমার এই কথা শুনবে, এই অশরীরী বাণী তার ভেতর জাগবে, আমার শক্তিতে সে কাজ করবে। এটা বিবেকানন্দের কমিটমেন্ট। এবং এই যে ভারতবর্ষকে জাগানোর মূলে স্বামীজি গীতা যখন পড়াতে গিয়েছিল তখন বলেছিল যে গীতার সমগ্র ভাবটা ওই সাংখ্যযোগের 2 নম্বর শ্লোকে বিধৃত হয়ে আছে। সেই শ্লোকটা কি? দ্বৈপং মাস্ম গমং পার্থ নৈতত্ত্বযুপপদ্ধতে শূদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং তত্ত্বতিষ্ঠ পরন্তপ। সেখানে অর্জুনকে ভগবান তিরস্কার করছে, উঠে দাঁড়াও, তোমার এই ক্লিবতা সাজে না, তুমি বীর, তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি যুদ্ধ করো, তুমি কর্তব্য থেকে সরে যাচ্ছ কেন? এই শ্লোকটা স্বামীজি এই কারণে বলেছিল যে এই নৈতিকতা, এই কর্তব্য যদি জীবন থেকে চলে যায় তাহলে আর কিছু নেই। বলরাম বসুর ছেলেদের পড়াশোনার ব্যাপারে স্বামীজি খোঁজ নিচ্ছে। স্বামীজি তখন লন্ডনে, সেখান থেকে একটা চিঠিতে লিখছে যে নীতি পরায়ণতা আর সাহস ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ধর্ম নেই। স্বামীজি যখন ভারতবর্ষকে পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছে তখন দেখছে দেশটা মহা তমগুণে আচ্ছন্ন, এখানে রজগুণের চিহ্নই নেই, আর একটা সাত্বিকতার ভান করে দেশটা বসে আছে। কি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান, ভেতরটা অন্তঃসার শূন্য, ভেতরে ভক্তি নেই, দয়া নেই, হৃদয়বত্তা নেই, মানুষের প্রতি ভালোবাসা নেই, কেবলমাত্র আচার অনুষ্ঠান। তিলক ধারণ, গলায় তুলসীর মালা, রুদ্রাক্ষের মালা, সেজে ঘুরছে, বাইরে দেখাচ্ছে আমি সত্যগুণী, বা ভেতরটা তমগুণে ভরা। বলছে এই জাতটাকে তুলতে গেলে এই তমগুণ থেকে আগে রজগুণে উঠতে হবে। রজগুণ মানে কর্মচঞ্চলতা। তোমার বর্তমান যে অভাব, তোমার দারিদ্রতা যদি থাকে, ঠাকুর বলে গেছে, স্বামীজি বারবার আমাদের স্মরণ করে দিয়েছে, দেখ ঠাকুর কিন্তু বলে গেছে খালি পেটে ধর্ম হয় না। তোমার যদি দারিদ্রতা থাকে, তোমার যদি ন্যূনতম প্রয়োজন তুমি যদি সংগ্রহ করতে না পারো, তোমার নিজের যদি জীবিকার ব্যবস্থা না থাকে, তোমার কাছে ধর্মটা মিথ্যা, ধর্মের কোনো মূল্য তোমার কাছে নেই। ভারতবর্ষ কিন্তু এই দারিদ্রতার মধ্যে ডুবেছিল, অথচ বাইরে দেখাচ্ছে আমি খুব ধার্মিক। এই স্বামীজি এই কথা বলেনি। স্বামীজি বলেছিল ওই মন্দিরে যে দেবতা আছে, বাইরেও সেই সচল দেবতা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি মন্দিরে যদি অন্তত একটুকুও যদি সেখানে তার দেবার তোমার বাসনা ইচ্ছা থাকে, যদি মনে করো অনেক পুণ্য করছি, তাহলে ততোধিক পুণ্যের কাজ হবে বাইরে যারা ভিখারি, যারা দরিদ্র নারায়ণ, তাপিত নারায়ণ বসে আছে, তাদের সেবা করা। আমাদের ভক্তি, আমাদের বৈরী ভক্তি থাকলে তবেই আমরা রাগ ভক্তিতে যেতে পারবো। মন্দিরের দেবতাকে অবশ্যই পূজা অর্চনা করব, কিন্তু ওই ভুল ধারণা যেন না থাকে। এইগুলো স্বামীজির কাছ থেকে আমাদের সংশোধন করতেই হবে। তো সেই জন্য আমরা দেখবেন বর্তমানে যে অনাচার চলছে, সেখানে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই যে শিবলিঙ্গ, এটাকে ওই লিঙ্গ হিসেবে দেখছে, চিহ্ন হিসেবে দেখছে না। এই অধঃপতন ভারতবর্ষে, সেটা যে একটা চিহ্ন, সেটা যে একটা শিবের প্রতীক, সেই বোধ তার নেই। সে কিছুদিন আগের ঘটনা, রাজনীতিবিদদের আরো আছে, আপনারা অনেকেই জানেন, এই সমস্ত মানে অবিচার অনাচার এসব চলছে।
স্বামীজি চেয়েছিল যে ভারতবর্ষটাকে যদি জাগতে হয় তাহলে এই নীতি পরায়ণতা, এই সাহসিকতা, এই সত্যনিষ্ঠা এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষকে আসতেই হবে। আর তার ধ্যান জ্ঞান ছিল ভারতবর্ষ। তো সুতরাং আমরা আজকের দিনে স্বামীজিকে স্মরণ করব, কিন্তু স্বামীজিকে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের আনতেই হবে। সেজন্য স্বামীজি আমাদের, আমরা যারা বই পড়ার সময় পাই না বা বই পড়তে গেলে আমাদের যাদের অসুবিধা হয়, একটা মন্ত্র স্বামীজি দিয়ে গেছেন, সেই মন্ত্রটা কিন্তু আমরা মুখস্থ করতে পারি। সেইটা কি আমি একটু বলছি, সেটাই তার মধ্যেই ভারতবর্ষের এই জাগরণের মন্ত্র। সেটা স্বামীজি নাম দিয়েছিল স্বদেশ মন্ত্র। আমরা সবাই জানি, আমরা যদি এইটাকে অন্তত মুখস্থ করে প্রতিদিন পড়তে পারি তাহলেও কিন্তু অনেক। স্বামীজি স্বদেশ মন্ত্রে বলছে, হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাস সুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা, এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে। সেই সময় ব্রিটিশ রাজ, সেই ব্রিটিশ রাজত্বে স্বামীজি দেখছে যে এই ইংরেজদের অনুকরণে একদল মানুষ সদা ব্যস্ত। তাদের যে নিজস্ব কিছু ছিল সনাতন ভারতবর্ষে, সে কথা তারা ভুলেই গেছে, তারা অনুকরণ করছে। তাই বলছে এই পরানুকরণ, পরানুবাদ, ওদের ইংরেজিটা খুব ভালো, ওই ভাষায় আমি কথা বলতে পারলে চারিদিকে আমি সম্মান পাবো, এই ধারণা এখনো চলছে। সেই পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, সে কতক্ষণে আমাকে দুটো পয়সা দেবে, দুটো খাবার দেবে, তার মুখাপেক্ষী হয়ে আমি বসে আছি। এই দাস সুলভ দুর্বলতা, তাদের ওই পদলেহন করার জন্য যেন আমরা সদা ব্যস্ত। আর এই স্বামীজি জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছে ওই ইংরেজি মহিলারা। এই ব্রিটিশ এখানে আমাদের দাসে পরিণত করছে, আর ওই আমেরিকার বুকে ইংরেজ মহিলা স্বামীজির জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছে। ভাবুন তাহলে ওই সিংহ স্বরূপ, তার রূপ সিংহনাদ সে করেছিল। যখন ওই আমেরিকা থেকে ফেরত আসছে, কলম্বোয় যে সম্বর্ধনাটা দিয়েছিল স্বামীজিকে, সেখানে ওই সিংহনাদের উচ্চারণ আমরা পেয়েছিলাম। স্বামীজি বলেছিল যে এই ভারত ভূমি পুণ্যভূমি, এখানে বারবার জন্মাতে হয় যদি ঈশ্বরের নৈকট্য পেতে হয়, এবং যদি মুক্তির দিকে যদি কেউ যায় তাহলে এই ভারতবর্ষেই জন্মাতে হবে। এই ভূমি পুণ্যভূমি, এই ভারতবর্ষের গরিমা মহিমা স্বামীজি বারবার বিভিন্ন ভাবে আমাদের কাছে বলেছে। তারপরে লাইনটা বলছে, এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায় তুমি বীর ভোগা স্বাধীনতা লাভ করিবে। তাহলে এটা তো কাপুরুষতা, কাপুরুষতা দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। তারপরে বলছে, হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর। বলছে যে এই যে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী, বলছে এই যুগের এই ভারতবর্ষেই তারা জন্মেছিলেন, এবং তারা, সীতা হচ্ছে শুদ্ধ সত্য আধার, এবং সীতা যে কাহিনী আমরা পাই ত্যাগের কাহিনী, তার সেই সীতাই বর্তমানে আমাদের মা শারদা রূপে এসেছেন এবং সেই ত্যাগই দেখিয়ে গেছেন। এবং স্বামীজি পরবর্তীকালে বলেছেন যে মাকে দেখে আবার সেই গার্গীর মৈত্রী পুনরায় জন্ম নেবে। তার উমানাথ স্বয়ং শিব, বলছে সেই তোমার যে উপাস্য তিনি হচ্ছেন সর্বত্যাগী, আর তুমি খালি নিজে ভোগ বাসনার দিকে কেন তুমি নিজের সংগ্রহ করছো। তারপরে বলছে তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়। বলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। আমরা ভুলে যাই, আমরা যে বলি প্রদত্ত এটা আমরা ভুলে যাই। আমরা নিজেরা বলি মানে হতে যাই না, আমরা খালি চেষ্টা করি যে কি করে আরো বেশি দিন বাঁচা যায়, আরো বেশি দিন থাকা যায়। স্বামীজি তো 39 বছর 5 মাস 24 দিন, 39 বছর 5 মাস 24 দিনে স্বামীজি শরীরটা ছেড়ে দিল। যখন স্বামীজির শরীরটা চলে যাচ্ছে তখন বলছে, পেশান এই শরীরটাকে থুতু করে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তো এই শরীরটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।
আমরা খালি ভাবছি আরো কি করে ভোগ করা যায়, আরো কি করে বেঁচে থাকা যায়। স্বামীজি দেখলো আমার কাজ শেষ, এই জীবনের আর প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমরা বিপরীতটা করছি। তাই জন্য বলছে যে তুমি মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিপ্লবীরা স্বামীজির বাণীতে, স্বামীজির কথায় উৎসাহিত হয়ে তারা স্বামীজির বই কাছে রেখে দিয়েছিল এই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই বিপ্লব করার জন্য। এবং এই যে সশস্ত্র বিপ্লব, এই সশস্ত্র বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দ। শরীরে ছিল না, কিন্তু সেই আগুন জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিল। এবং মহাত্মা গান্ধী তার বইয়ে লিখছে যে যদি স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে না আসতাম তাহলে বোধহয় আমার আজকের যে এই দেশপ্রেম এতটা বাড়তো না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন, রোমারোলাকে বলছেন যে যদি তুমি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, ইফ ইউ নো ইন্ডিয়া ইউ রিড বিবেকানন্দ, তুমি স্বামীজিকে পড়ো। তারপরে বলছেন এভরিথিং ইন হিম ইজ পজিটিভ, নাথিং নেগেটিভ। বলছেন সমস্ত কিছুই তার সদর্থক, কোনো কিছুই না অর্থক নেই। স্বামীজি কেবলমাত্র এই পজিটিভনেসেই বিশ্বাসী। তাই বললেন মহামায়ার ছায়া মাত্র। কেন না এই সমাজ, এই যে আমরা বিচরণ করছি, এই সংসার, সব কিছুই তো মহামায়ার অধীন। এ আজ আছে কাল নেই, আমরা জেনেও কিন্তু জানতে পারছি না। ভুলিও না নিজ জাতি মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি ভেত, তোমার রক্ত তোমার ভাই। আমরা কতদিন আগে স্বামীজি এই কথা বলে গেছে, কিন্তু এদের প্রতি কি আমাদের সহানুভূতি এখনো পর্যন্ত এসছে? আসেনি। হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বলো মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তাই তো আমরা তো একই সত্তা, আমাদের ভেতরে তো সবই সেই আত্মা বিরচিত, কিন্তু আমরা নিজেরা তফাৎ করে ফেলছি। এই বিদ্বেষ ভাব আমাদের ভেতরে আছে, মন মলিন হয়ে আছে। আর আমরা ওই ধূপ ঘুরিয়ে, মোমবাতি ঘুরিয়ে আমরা ভাবছি ভগবান লাভ করে যাব, অপার শান্তিতে আমরা জীবন কাটাবো। কখনো হবে না, হতে পারে না। আমি যতক্ষণ না আমার কিছু ছাড়বো, স্বামীজি বলছেন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন দুটো দিকে স্পন্দিত হচ্ছে, একটা হচ্ছে ত্যাগ, একটা হচ্ছে সেবা। দুটোর পরিপূরক। ত্যাগ করলে তুমি সেবা করতে পারবে, সেবা করতে গেলে তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। তাহলে আমি কিছুই করলাম না কারোর জন্য, আর আমি নিজে সবকিছু পেয়ে যাব। ওই জাগতিক জিনিস আমি পাবো, কিন্তু পারমার্থিক জিনিস আমি পাবো না, যেটা আমার জীবনটাকে শান্তিপূর্ণ, আমার জীবনটাকে আনন্দপূর্ণ করবে। সেটা একমাত্র এই পারমার্থিক শান্তি, পারমার্থিক বিষয়। কিন্তু আমরা ভাবি যে অল্প আয়াসে বোধহয় পেয়ে যাব, হবে না। তা কখনো হতে পারে না। কারণ যে কোনো বহু মূল্যবান বস্তু পেতে গেলে আমাকে তার পেছনে ততটাই শ্রম দিতে হবে। তাহলে আমরা এখনো পর্যন্ত আমরা জাগিনি। তারপরে বলছেন যে ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুসজ্জা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। ভালো ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বলো দিন রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো। এই হচ্ছে স্বামীজির আহ্বান। এইটাকে আমাদের মাথায় নিতে হবে, আমাদের দরকার পড়লে মুখস্থ করতে হবে। করলে কিন্তু স্বামীজিকে স্মরণ করাটা হবে। আর স্বামীজি হচ্ছে ভারতবর্ষের একমাত্র কাণ্ডারি, যাকে স্মরণ করলে ভেতরটা শক্তি জাগে, জাগবেই জাগবে। যাই হোক, আমার সময় শেষ। স্বামীজিকে যত বলা যাবে তত শেষ হবে না স্বামীজির বলা। তো শেষ করব একটাই মাত্র কথা দিয়ে, যে স্বামীজি বলেছিল যে শ্রী শ্রী ঠাকুর এবং শ্রী শ্রী মা এই যুগে এসেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল যে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যে তুমি সেই,
যেটা উপনিষদের যে 4 মহাবাক্য, তত্ত্বমসি, ইউ আর দ্যাট, তত্ত্বমসি যেটাকে বলে, অহং ব্রহ্মাস্মি, তুমি সেই ব্রহ্ম, আর প্রজ্ঞানম ব্রহ্ম, অয়ম আত্মা ব্রহ্ম, সব কটাই ব্রহ্মকে প্রকাশ করছে কি দিয়ে? তুমি সেই, তুমি ব্রহ্ম। ঠাকুরের আগমন, এই যে বেদান্ত, স্বামীজি পরবর্তীকালে বলল যে এই যে বনের বেদান্ত যেগুলো ঋষিদের দ্বারা উপলব্ধ হয়েছে, সেই বনের বেদান্ত কেবলমাত্র ঋষি মুনি এবং যারা সাধু, যারা নির্জনে বনে জঙ্গলে দিন কাটায়, তাদের জন্যই ছিল এই বেদান্তটা, তারাই উপলব্ধি করত, তারাই জীবনে প্রয়োগ করত। স্বামীজি বলল না, এই বেদান্তকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে, এটাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। এই বেদান্তই স্বামীজি, ঠাকুর মা এই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এই যুগে। স্বামীজি বললেন ঠাকুরের আগমনের সাথে সাথে সত্যযুগ শুরু হয়ে গেছে। সত্যযুগ মানে যে যুগটা আনন্দের, শান্তির, যে যুগে সপ্তগুণী মানুষের প্রাধান্য বেশি, সেই যুগে শুরু হয়েছে। কিভাবে? যারা এই ঠাকুর মা স্বামীজির ভাবকে গ্রহণ করতে পারবে, যারা জীবন কাটাতে পারবে, তাদের জন্য। এবং ধীরে ধীরে কিন্তু যেরকম ভাবে আমরা দেখছি এই ভাব আন্দোলন যেভাবে আছড়ে পড়ছে, ঠাকুর মা স্বামীজি প্রত্যেকের কাছে এই বাণী তার কাছে নিয়ে যাবে। এবং এই বেদান্তই হচ্ছে এই বেদান্তই হচ্ছে এই যুগের একমাত্র ধর্ম, যেটা স্বামীজি বলেছিল যে আমার মূল উদ্দেশ্য এই বেদান্তকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। অর্থাৎ মানুষে মানুষে কোনো তফাৎ নেই। ঠাকুর ওই জন্য একটাই, ঠাকুরের কথা বলেই শেষ করছি, নাহলে শেষ হবে না। ঠাকুর বলল চোখ খুললে তিনি, চোখ বুঝলে তিনি আছেন, আর চোখ খুললে তিনি নাই। অর্থাৎ আমরা চোখ বুঝে ধ্যান করে ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু চোখ খুলে আমরা ভগবানকে দেখতে পাই না। এটাই এই যুগের সাধনা, যে চোখ খুলেও যে মানুষের মধ্যে দেবতাকে উপলব্ধ করতে পারে, তার ব্যবহার, তার আচার সব কিছু পাল্টে যায়। তাই জন্যে ওই ঠাকুরের শেষ কথা, এই ঠাকুরের শেষ কথা বলছি, ঠাকুরের এই চরমতম বেদান্তের বাণী বলছি। আর মায়েরও একটা চরম বেদান্তের বাণী আছে, যে মায়ের লীলা সংবরণের 7 দিন আগে মা বলছেন যদি শান্তি পেতে চাও দোষ দেখবে নিজের, জগৎ তোমার আপনার, কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার আপনার। তা আমাদের জগৎকে আপনার করে নিতে গেলে আর শান্তি পেতে গেলে প্রথমে দেখতে হবে আমার দোষ কোথায়, যে কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করে। তাই এই দুটো কথা, একটা হচ্ছে চোখ বুঝলে তিনি আছেন আর চোখ খুললে তিনি নাই, এটা মাথায় রাখতে হবে। আর 2 নম্বর আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমি কি শান্তি পেতে চাই, না সব সময় কলহ বিবাদের মধ্যে থাকতে চাই? যদি আমি শান্তি পেতে চাই, তাহলে ওই মায়ের প্রেসক্রিপশনটা আমাদের প্রতিদিন একবার করে ওষুধটা খেতে হবে, যে নিজের দিকে আঙুলটা ঘোরাতে হবে, আমার নিজের দোষটা দেখতে হবে। আর স্বামীজির যে বাণী শেষ একবারে স্বামীজির নির্যাস যেটা দিয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে পৌঁছানো না পর্যন্ত থেমো না, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবধত। এই বলে আজকে শেষ করলাম। সকলের মঙ্গল কামনা করি, প্রার্থনা করি শ্রী শ্রী চামুন্ডা মায়ের কাছে, যে আমাদের যেন সুমতি হয়, আমরা যেন মানুষ হতে পারি, এবং আমাদের দুর্বলতা, কাপুরুষতা যেন তিনি আমাদের দূর করে দেন। সকলে ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। সকলকে আবার আমি আমার শ্রদ্ধা প্রণাম জানিয়ে এখানে শেষ করছি। স্বামীজি স্মৃতিচারণ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।